Good morning. Today we will discuss some basic operations of square roots, that is addition, subtraction, multiplication and division. Okay, get ready. Let us call it basic arithmetic operations of roots, because in roots we have square roots, cube roots, fourth root, fifth root, sixth root, seventh root, etc. So first question, or the first point, is that square root can be represented in exponential form. How? See, square root of x or square root of a can be represented as a raised to power 1 by 2. Cube root of a can be expressed in exponential form as a raised to power 1 by 3. Now what about square root of x square? Square root of x square can be expressed as x square whole raised to power 1 by 2. See, square root has become 1 by 2 in exponential form. And when you open the bracket, what do you get? Because we know that a raised to power m whole raised to power n is equal to a raised to power m whole raised to power n is equal to what? A raised to power m into n. Exponential, the golden rule of exponent. A raised to power m whole raised to power n, when you open the bracket, the exponents, the powers gets product, means multiplied. So here, same way, if you open the bracket, so 2 into 1 by 2. So this 2 is in denominator, this 2 is in numerator. So we can cancel. So x raised to power 1 means x. Now, if it is square root of x cube, then how will you express it in exponential form? So x cube whole raised to power 1 by 2. So that means this square root has become 1 by 2, the power of 1 by 2. So here, again, when you open the bracket, these two powers will get multiplied. Why? Because of our golden rule of exponents. So x raised to power 3 into 1 by 2. So 3 into 1 by 2 is what? 3 into 1 by 2. So numerator into numerator. So 3 into 1 is 3. Some students, ചില കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ക്രോസ് ആയതുകൊണ്ട് 3 into 2 6, അപ്പോൾ 1 by 6. So it is not like that. About 3 into 1 by 2 is what? 3 by 2. X raised to power 3 by 2. Now, the same way, if it is square root of cube root of a, then how will you write? A raised to power 1 by 3. If it is cube root of a raised to power 5, then how will you write? A raised to power 5 whole raised to power 1 by 3, because ഇത് ക്യൂബ് റൂട്ടാണ്. ഇത് 3 റൂട്ട് അല്ല, ഇതെന്നാണ് ക്യൂബ് റൂട്ടാണ്. റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 3 ഇട്ടാൽ ക്യൂബ് റൂട്ടാണ്. സോ അതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോം 1 by 3 whole raised to power 1 by 3. സോ അഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 5 into a raised to power 5 into 1 by 3. So again, 5 into 1 by 3 is what? 5 by 3. That's it. So this is how the exponential form is written. If it is 7th root of, okay, 7th root, suppose it is 7th root. 7th root of b cube. So how will we write? B cube whole raised to power 1 by 7. Again, when you open the bracket, what do you get? 3 into 1 by 7. So b raised to power 3 into 1 by 7. So is equal to b raised to power 3 by 7. So this is how we express roots
in terms of exponents. So if you say, if you take another example, 5x raised 5 into x raised to power 9, that is 5x raised to power 9. If we square root, we put a square root over here, then how can we express this in terms of exponents? So here again what we do, same thing, whatever is in the inside the square root, what we do, we put whole raised to power 1 by 2, because square root in the exponent form, it becomes 1 by 2. So now what? Multiply. We know that, yes, we know that a raised to power m into say b raised to power m is equal to what? A into b whole raised to power m. So that means if you write the other way around, say if x raised to power say 6 into y raised to power 6, how can we write? We can write x into y whole raised to power 6. That means we can also write like this, xy whole raised to, directly we can write this. So another example, if a raised to power 4 into b raised to power 4, then we can write what? A into b means ab whole raised to power 4. Now if you take another example, say a square b whole raised to 3 or a square b whole cube. So when we open the main bracket, what happens? This 3 is not only for b but also for a. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ക്യൂബ് മീൻസ് ഈ പവറിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ വരും? എ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും, ബി ഉണ്ടാവും. സോ വാട്ട് എവർ എലിമെൻറ്റ്സ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ദി പവർ. സോ വെൻ യു ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് a square whole cube into p cube. So even if you don't write into, it is, we know that there is a multiplication over here in between a and b. So when you open this, what do you get? Multiplication. When you open this bracket, it will get multiplied. 2 into 3 is 6, a raised to power 6 into b raised to 6, b cube. So a raised to 6 b cube, that is the answer. So in the same way, here when we open this bracket, this 1 by 2, ഈ 1 by 2 x raised to power 9 മാത്രം ഉള്ളതല്ല, 5 ഉള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 1 by 2 2 ഉള്ളതാണ്. So how we will write? 5 raised to power 1 by 2 into x raised to power 9 okay, into 1 by 2. Finally it will become into 1 by 2. Dot means what? Into. Dot means into. So what's this final answer? 5 raised to power 1 by 2 into x raised to power 9 by 2. So these are some of the expressions we should know. How to express a given root in terms of exponent. So exponential meaning is very essential. So in case of addition, how to add the roots. Suppose 3 root 2 plus say 2 root 2 or say 6 root 2. So here how many root 2 are there? 3. Here how many root 2 are there? 6. But total 3 plus 6, how much? 9. 9 root 2. If it is root 3 plus 2 root 3, how much? ഇവിടെ എത്ര റൂട്ട് 3 ഉള്ളത്? 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 എഴുതിയാലും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ എത്ര റൂട്ട് 3 ആണ്? ഒരു റൂട്ട് 3 ഉള്ളൂ. So here we can add 1. Coefficient of root 3 is 1. ഇവിടെ coefficient of root 3 is 2.
ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് 1. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിട്ടൺ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എത്ര റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ട്? 2. സോ 2. സോ 1 + 2 3. അപ്പോൾ 3 root 3. 3 root 3. Then you must understand one thing. What is it? So 3 root 2 plus 5 root 3. We cannot add this. Why? Because ഇവിടെ റൂട്ടും ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീയും ആണുള്ളത്. അപ്പം സെയിം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, റൂട്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് സെയിം നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആഡോ സബ്ട്രാക്റ്റോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആഡും സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ റൂട്ട് 2 ആണ്, ഇവിടെ റൂട്ട് 3 ആണ്. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. വി കനോട്ട് ആഡ് ദീസ് 2 terms. So cannot add, we cannot add. Or we can write the same thing, but I am writing here we cannot add to understand better. Why we cannot add? Because these are different. Which one? The values of the roots are different. Now say 5 root 7 minus 2 root 7. So here, are they same roots? Yes. Similar roots? Yes. Root 7 ഇവിടെ root 7 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട്? 5. ഇവിടെ എത്രയുണ്ട്? 2. അപ്പോൾ 5 root 7 നിന്ന് 2 root 7 മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 3 root 5 minus 2 എത്ര? 3. So 3 root 7 കിട്ടും. Now say 10 root 2 plus root 3 plus say root 2 plus 2 root 3. So here what are the like terms? Means like roots അല്ലേ? Like terms എന്ന് പറയുന്ന പോലെ like roots എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ ഉള്ളത്? This one. This and this is having similar roots, and this one and this one is having same roots. So we can operate these two. നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിനെയും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് രണ്ടിനെയും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹൗ വിൽ റൈറ്റ്? റൂട്ട് 10 root 2 plus root 2. ഇവിടെ എത്ര റൂട്ട് 2 ഉണ്ട്? ഒരെണ്ണം. ഇവിടെ എത്ര റൂട്ട് 2 ഉള്ളത്? ഒരെണ്ണം. അപ്പം 10 plus 1 11. അപ്പോൾ 11 root 2. 11 എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോലെ റൂട്ട് 2 കൂടെ എഴുതണം. ഇസ് ഈക്വൽ ടു 11 root 2. പിന്നെ root 3 plus 2 root 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര root 3 ഉണ്ട്? ഒരെണ്ണം. ഇവിടെ 2. അപ്പോൾ 1 plus 2 3. 3 എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോലെ, പോസിറ്റീവ് 3 ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലസ് എഴുതണം. 3 എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോലെ റൂട്ട് 3 എഴുതണം. റൂട്ട് 3 root 3. See, we'll do another example. 7 root 5 minus 2 root 3 minus 2 root 5 minus say 7 root 3. How will you solve? ഇവിടെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. സിമിലർ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സിമിലർ ടേംസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമിലർ വാല്യൂസ് ഓഫ് റൂട്ട്സ്. ഇവിടെ റൂട്ട് 5 ഉണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും റൂട്ട് 5 ഉണ്ടോ? യെസ്. ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേമും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കണം. അപ്പോൾ വേറെ റൂട്ട് 5 ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ റൂട്ട് 7 root 5 minus 2 root 5 ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 7 minus 2 5 ആണ്. അപ്പം ഇതെന്താണ്? റൂട്ട് എന്താണ്? 5 root 5. So 7 root 5 minus 2 root 5 is 5 root 5, because 7 minus 2 is what? 5. ഇപ്പോൾ 7x minus 2x എത്രയാ? 7x minus 2x 5x അല്ലേ? അതുപോലെ 7 root 5 minus 2 root 5 5 root 5. ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് അടുത്തത്? റൂട്ട് 3. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും റൂട്ട് 3 ഉണ്ടോ? യെസ്. ഇവിടെ റൂട്ട് 3 ഉണ്ട്, ഇവിടെ റൂട്ട് 3 ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് റൂട്ട് 3യുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എത്രയാണ്? എത്ര റൂട്ട് 3 ഉള്ളത്? -2. ഇവിടെ എത്ര റൂട്ട് 3 ഉണ്ട്? -7. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്കറിയാം എന്താണ്? -2 പ്ലസ് -7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ -7. -2 പ്ലസ് -7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 - 7. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് -2 പ്ലസ്
-7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ആണ്. അപ്പോൾ -2 -7 എന്താവും? -9. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം, സോ -2 -7 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? -9. റൂട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? √3. ഇതിന് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ഫൈനൽ ആൻസർ. വൈ? ബിക്കോസ് ഇവിടെ √5 ആണ്, ഇവിടെ √3. അപ്പോൾ റൂട്ട്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസോ മൈനസോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഫൈനൽ ആൻസർ. So here we have learned not only addition but also subtraction. See, subtraction we have learned. So therefore we will write here addition as well as subtraction. So now we know that rules of how to add and subtract. So okay, last example. Say √11 plus 2√10. Can we add? No. Minus √3. So can we add or subtract anything? No. This root is different, this root is different, this root is different. So we cannot add or subtract. So in this question, 3√2 plus 2√24 plus √50. Can we add? റൂട്ട്സ് സെയിം ആണോ? √2 √24 സെയിം ആണോ? √24 √50 സെയിം ആണോ? അപ്പം എല്ലാ റൂട്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ വാല്യൂസ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് കേസ്, ഈച്ച് ടേം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അഡീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ. വൈ? ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ദിസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? Say 12. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 12 ആണെങ്കിൽ, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 12 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 × 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ്, അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? √4 ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ്. അപ്പം ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിലും 3 നമ്പർ ആയാലും 3 നമ്പറിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ √a × b × c. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? √a × √b × √c ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം. പിന്നെ ഡിവിഷനിലും ചെയ്യാം, ബട്ട് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 × 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 × സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 3. വാട്ട് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4? പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. 4 എന്താണ്? പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 2. അപ്പോൾ 2 × 2 4 ആണ്. 4 മീൻസ് 2 × 2. സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 ഈസ് 2. ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് യു നോ. നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 25 എത്രയാണ്? 5. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 36 എത്രയാണ്? 6. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 100 എത്രയാണ്? 10. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 121 എത്രയാണ്? 11. So like that, square root of 4 is 2. പിന്നെ ഇവിടെ this itself into √3. So 2√3. In the same way, if you want, you can simplify √50. What is √50? Say 5 into or 2 into 5. 2 into 5 is 10. 10 into 5, 50. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 15 നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ 2 × 5 × 5. 2 5s are 10, 10 5s are 50. ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 2 പ്രാവശ്യം ഏതെങ്കിലും നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും? പെയർ. PAIR, പെയർ. അപ്പം ഒരു ജോഡി, പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോഡി അല്ലേ? അപ്പം ഒരു പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് പോകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 5 ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് വരും. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ട്? 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം 5 പുറത്ത് പോയി, ബാക്കി റൂട്ടിൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ √15 നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 5√2. Come on, let us simplify this then. അപ്പം 24 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? 16 അല്ല, 12 2s are 24.
അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം ഫാക്ടർ ചെയ്ത് നോക്കാം. 24ൻ്റെ 2 12 ആണ്, 2 6 ആണ്, 2 2 × 2 × 2. അപ്പോൾ ഈ 2 × 2 പുറത്തു പോകും. അപ്പോൾ 2√6. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും 2√6. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 24ൻ്റെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 2 × 2 × 2 × 2. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 24 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 പ്രാവശ്യം 2 ഒരു പ്രാവശ്യം 2 × 2 × 2 × 3 സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ്. അപ്പോൾ 24നെ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു 2 പുറത്ത് പോകും. ഇത് 2 ക്യാൻസലാവും. അപ്പോൾ ഇത് 2ൻ്റെ പകരം നമ്മൾ ഒരു 2 പുറത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? ഇത് റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായിരിക്കും? √2 × 3 6. √2 × 3 എന്താണ്? 6. അപ്പോൾ 2√6. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? 2√6. So we can write here is equal to 3√2 plus, if you want we can write 2 × 2 × 2 × 3. എന്തുകൊണ്ടാണ് 24 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 × 3 ആണ്. 8 × 3. അപ്പോൾ 8നെ വീണ്ടും ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്താൽ 2 × 2 × 2 കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × 3. So how many times 2 is repeating? Only one pair. See here only one pair is there. ഒരു പെയർ വേണം. ഇവിടെ പെയർ ഇല്ലല്ലോ, ഇതിന് വേറെ ജോഡിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 2 പുറത്ത് വരും. ഏത് 2? ഈ 2 പുറത്ത് വരും. അപ്പോൾ പുറത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 2 ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. 2 × 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ 4 ആവും. ഈ 2 4. എന്തുകൊണ്ടാണ് 4 ആവുന്നത്? ഇവിടെ 2 × 2ൻ്റെ ആ 2 സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു 2 പുറത്ത് വരും. അപ്പോൾ പുറത്ത് ഒരു ഓൾറെഡി 2 ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ 2ഉം ഈ 2ഉം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. പ്ലസ് √50. √50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 × 5 × 5. 2 × 5 10. 10 × 5 50. Now √3 √6. ഇവിടെ 2 × 2 പുറത്ത് വന്നപ്പം 2 ആയി. മീൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി 2 വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 × ആ 2 × 2 4 ആയി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 4 എഴുതുന്നു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് 2 × 3 6. അപ്പോൾ √6. അപ്പോൾ 4√6. പിന്നെ ഇത് ഏതാണ്? √5 റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 5 2 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം പുറത്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് 5√2. അപ്പോൾ 5 × 5 എന്തുകൊണ്ട് എഴുതാത്തത്? ബിക്കോസ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നമ്പർ തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് വരും. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സേ 24 ഈസ് വാട്ട്? √24നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി? √24നെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2√3 അല്ലേ? 2√6 എന്ന് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 1 സെക്കൻഡ്. 24നെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 8 × 3 അല്ലേ? 8 × 3. 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 4 × 2 × 4 2 8, 8 3 24. അപ്പോൾ √24നെ നമ്മൾ 4 × 2 × 3 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 × 3. സ്ക്വയർ റൂട്ടിനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ? മീൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2. 2 പുറത്ത് വന്നു, അകത്ത്. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 24 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2√6. പക്ഷേ ഇവിടെ 2√6 ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു 2 പുറത്തുണ്ടായത്. അപ്പോൾ 2 × 2 4. അപ്പോൾ 4√6. ഇനി സെയിം ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ? റൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ? സിമിലർ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ? യെസ്, സിമിലർ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. എവിടെ? ഇതും സിമിലർ റൂട്ട്സാണ്. അപ്പം ഇവിടെ റൂട്ടും ഇവിടെ റൂട്ടും. അപ്പം 3√2ഉം 5√2ഉം എത്ര റൂട്ടുമാണ്? 8√2 is equal to 8√2. പിന്നെ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? പ്ലസ് 4√6. This is the answer. Now multiplication and division of roots. Then here I forgot to tell you one more thing.
like in addition and subtraction, I forgot to tell one thing. What? See, square root of 7 plus cube root of 7. Square root of 7 plus cube root of 7, we cannot add. We can't add. Why? Because here it is square root and here it is cube root. But 7 plus 3 root 7, yes, we can add. Why? Because ഇവിടെ ഏതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 7, ഇവിടെ എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 7. അപ്പോൾ ലൈക്ക് റൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ, ലൈക്ക് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ റൂട്ട്സ്. വാട്ട് ആർ ദ സിമിലർ റൂട്ട്സ്? അപ്പോൾ സിമിലർ റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എത്ര റൂട്ട് 7 ഉണ്ട്? കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 1 എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്? 1 റൂട്ട് 7 ഇല്ല. റൂട്ട് 7ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എത്രയാണ്? 1. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് 1x എന്ന് എഴുതാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇപ്പോൾ 3x മൈനസ് 2x എത്രയാണ്? എക്സ്. 1x എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് തന്നെ അല്ലേ. 1x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 ഇൻറ്റു എക്സ്, അപ്പോൾ എക്സ് തന്നെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 1 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 7 തന്നെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റൂട്ട് 7 മീൻസ് 1. എത്ര റൂട്ട് 7 ഉണ്ട് ഇവിടെ? 1. ഇവിടെ എത്രയുണ്ട്? 3. അപ്പോൾ 1 + 3 4. അപ്പോൾ 4 റൂട്ട് 7. 4 എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, ഇവിടെ റൂട്ട് 7 കൂടെ എഴുതണം. One more example. If it is 5th root of 6 plus cube root of 6, we cannot add. We can't add. Why? Because here the order is different. ഇതിന് നമ്മൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയും. ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ്? 5. ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ്? 3. ഇത് ക്യൂബ് റൂട്ട്, ഇതെന്താണ്? 5th റൂട്ട്. എന്താണ് 5th റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? ഓർഡർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സേ 11 പ്ലസ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 11, വി ക്യാൻ ആഡ്. ഇത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 11, ഇതും ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 11. ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സേ 8. സോ cube root of 11 plus 8 cube root of 11 means ഇവിടെ എത്ര? 1. 1 plus 8 9. So answer is 9 cube root of 11. If it is 7th root of 5, say 3 into 7 root of 5 plus 2 into 7th root of 5, then what we can say? ദ ഓർഡർ ഈസ് സെയിം അല്ലേ. ഈ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഓർഡർ സെയിം ആണോ? യെസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വാല്യൂം സെയിം ആണ്, ഓർഡറും സെയിം ആണ്, വാല്യൂം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 3 + 2 5. 7th root of 5ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 3, 7th root of 5ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 2. അപ്പോൾ 3 + 2 5. അപ്പോൾ 5 7th root of 5. If you take another example, see cube root of 5 plus cube root of 2. ഇത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ്, ഇതും ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും, പക്ഷേ വാല്യൂസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിപ്പോയി. 5ഉം ഇവിടെ 2ഉം. സോ വി കാൺട്ട് ആഡ്. ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സേ 6, ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 6 പ്ലസ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 7. ഇതും ക്യൂബ് റൂട്ട്, ഇതും ക്യൂബ് റൂട്ട്. പക്ഷേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് വാല്യൂസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ 6, ഇവിടെ 7 ആണ്. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് സിമിലർ ക്യൂബ് റൂട്ട്. സിമിലർ ക്യൂബ് റൂട്ട്സ് ആണോ? അല്ല. അതുകൊണ്ട് കാൺട്ട് ആഡ്. നൗ ഇഫ് യു സേ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 6 പ്ലസ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 6, ഇതും ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 6, ഇതും ക്യൂബ് റൂട്ട്. അപ്പോൾ ഓർഡറും സെയിം ആണ്, റൂട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂസും ക്യൂബ് റൂട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂസും സെയിം ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ സിമിലർ റൂട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എത്ര ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 6 ഉണ്ട്? ഒരെണ്ണം. ഇവിടെ എത്ര ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 6 ഉണ്ട്? ഒരെണ്ണം. അപ്പോൾ 1 + 1 2 ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 6. Okay, one more example we can. 5th root of 8 plus 5th root of 7. Can we add? No, we cannot add. Why? ഇതും 5th റൂട്ട് ആണ്, ഇതും 5th റൂട്ട് ആണ്. ഓർഡർ സെയിം ആണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂസ് സെയിം ആണോ? അല്ല. അതുകൊണ്ട് ആഡ്. വി കനോട്ട് ആഡ്.
സോ ഓർഡറും സെയിം ആവണം, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂസും സെയിം ആവണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ √3 പ്ലസ് √2 ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 3 + 2 5, √5 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈ? ബിക്കോസ് ഇത് ഓർഡർ സെയിം ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ്? സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് 2, ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ 2 മീൻസ് ഇതും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇതും സ്ക്വയർ റൂട്ട്. പക്ഷേ വാല്യൂസ് സെയിം ആണോ? അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വി കാൺട്ട് ആഡ്, വി കാനോട്ട് ആഡ് അല്ലേ. സോ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഡറും സെയിം ആയിരിക്കണം, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂസും സെയിം ആയിരിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മൾ സിമിലർ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുള്ളൂ. സിമിലർ റൂട്ട്സ് 5√2 പ്ലസ് സേ 8√2 ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. 5 + 8 13. സോ 13√2. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് √2 പ്ലസ് 3√2 പ്ലസ് √2, can we add all three? Yes. എല്ലാം √2 ആണ്. എല്ലാം √2. ഇതിവിടെ √2, ഇവിടെ √2. So therefore we can add. So √2 plus 3√2 4√2, 4√2 plus √2 5√2. അതായത് ഇവിടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്നാണ് 1. അപ്പോൾ 1 + 3 4, 4 + 1 5. ഇവിടുത്തെ കോഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആണല്ലോ. അപ്പം 1 + 3 4, 4 + 1 5. അപ്പം ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5√2 കിട്ടും. എത്രയും 5√2. So having said that, let us study this multiplication and division. So √a into √b നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? √(a into b). അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ എത്ര സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്? 2 എണ്ണം. ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട്? 1 എണ്ണം. അപ്പം 2 സ്ക്വയർ റൂട്ടിനെ സിംഗിളായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ റൂട്ടായിട്ട് എഴുതാം. a into b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ab. So here √2 into √3 നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് എഴുതാം? √6 എന്ന് എഴുതാം. അതെങ്ങനെ √6 ആയി? റൂട്ട്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം √2 into 3 = what? √6. ഇനി √7 into √4 എത്രയാ? √28 എന്ന് എഴുതുന്ന പകരം √4 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഇതാണ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറാണ്. 2 into 2 4 ആണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം √7 into 2 ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ 7 into 4 28 എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 2 into √7 2√7. Here √7 into √5. What is the answer? 7 into 5 35. So √35. Here 2√3 into say 5√7. So numbers ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ? 2 into 5. 2ഉം 5ഉം ആണ് നമ്പേഴ്സ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 2 into 5 what? 10. And what is the square roots? √3 into √7. √3 into √7 √21. So it is 10√21. Okay, here 3√2 into 5√2. So numbers, what are the numbers here? Numbers ഏതൊക്കെയാണ്? 3ഉം 5ഉം അല്ലേ. റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ്, സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 3ഉം 5ഉം. അപ്പോൾ 3 into 5 എത്രയാണ്? 15. √2 into √2 is 2 അല്ലേ. നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 2 പ്രാവശ്യം ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ അതെന്താവും? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇല്ലാതെയാവും അല്ലേ. അത് നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? √3 into √3 എത്രയാണ്? 3. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് a into a. സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 2 പ്രാവശ്യം ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയാൽ അത് പുറത്ത് വരും. അപ്പോൾ √2 into √2 നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി 2 എന്ന് എഴുതാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം √2 into √2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 into 2. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 into 2 സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 2 എണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും. ഇനി √7 into √7 into √7. √7 into √7 എത്രയാണ്? 7. √7 into √7 7. അപ്പോൾ = what? 7√7. ഇനി
3 root 5 into 2 root 5 into root 5. സോ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മീൻസ് കോഫിഷ്യൻസ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോഫിഷ്യൻസ് റൂട്ട് 5ൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് 3 ഇവിടെ റൂട്ട് 5ൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് 2 അപ്പോൾ 3 into 2 വേറെ ഇതിവിടെ 1 ഇവിടെ റൂട്ട് 5ൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആണ് അപ്പം 2 into 3 6 6 into 1 1 അപ്പോൾ 1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല 3 into 2 6 അപ്പം നമ്പർ 6 എഴുതാം ഇനി റൂട്ട് 5 into റൂട്ട് 5 എത്രയാണ് റൂട്ട് 5 into റൂട്ട് 5 5 ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ റൂട്ട് 5 so is equal to 30 root 5. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 എന്താണ് 2 ആണ് റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 2 അപ്പോൾ 15 ഇൻറ്റു 2 ഹൗ മച്ച് 30 വൺസ് മോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് 3ഉം 5ഉം അപ്പോൾ 3 into 5 15 ഇനി റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 ചെയ്തപ്പോൾ 2 കിട്ടി അപ്പോൾ 15 into 2 30 ഇവിടെ റൂട്ട് നമ്പേഴ്സ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ 1 അപ്പോൾ 1 പിന്നെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ 4 ഇവിടെ 4 അതാണ് ഇത് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഇത് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ സോ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പം 4 into 4 16 അപ്പോൾ അത് ആദ്യം എഴുതാം 16 പിന്നെ റൂട്ട് 3 into റൂട്ട് 3 ഇവിടെ റൂട്ട് 3 അപ്പോൾ റൂട്ട് 3 into റൂട്ട് 3 3 അപ്പോൾ 16 into 3 എത്രയാ 48 like that. Now if root a into root b into root c അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ബി സി 5 root a into 2 root b into say 3 root c ഇപ്പോഴോ 5 root a into 2 root b into 3 root c അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം കോഎഫിഷ്യൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ 5 ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യൻ 2 ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യൻ 3 പിന്നെ വേറൊരു നമ്പറും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് സേ 2 എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ 5 into 2 into 3 into 2 5 into 2 10 10 into 3 30 into 2 60 അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം 5 2 3 ഇവിടെ 2 അപ്പോൾ 5 into 2 10 10 into 3 30 into 2 60 സോ ഹിയർ അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് കിട്ടി 60 കിട്ടി ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സി എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി സി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി സി സോ ദാറ്റ് മേക്സ് 60 into root ABC. Suppose if it is root x divided by root y, then we can join the square root. Square root ne namukku ഒരുമിച്ച് എഴുതാം നേരെ തിരിച്ചായാലും if suppose square root of 16 by 25. So how will we write root 16 divided by root 25? Square root of 16 is 4. Square root of 25 is 5. So 4 by 5. Then for cube root also, if it is cube root of 27 by 8. So cube root we can split. Cube root of 27 divided by cube root of 8. Cube root of 27 means 3 into 3 into 3. അപ്പം the cube root of 27 is 3 and cube root of 8. 8 എങ്ങനെ എഴുതാം 2 into 2 into 2. അപ്പോൾ ക്യൂബ് റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 3 times റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആവും സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് a into a is equal to a. ക്യൂബ് റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 3 സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആവും അത് പുറത്ത് വരും ലൈക്ക് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 64. ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 64 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 4 into 4 3 times 4 so that is 4. ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 216 നെ എങ്ങനെ എഴുതാം
2 1 6 6 into 6 into 6. So it is 6 like that. Cube root of 1000. Cube root of 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10. എന്തുകൊണ്ടാണ് 10 into 10 into 10 is 1000. Cubes from 1 to 11 you should remember. See 7 cube എന്താണ് 343. 7 into 7 into 7 343. അതുകൊണ്ട് cube root of 343 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ആണ്. Then it is square root of 2x square by say 9y square. How we will write? We can write like this. Square root of 2x square divided by square root of 9y square. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻറ്റു അല്ലേ 2 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. 2x square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ചെയ്യാം √2. സി 2x square എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ √2 square root of 2x square means what? √2 into √x square അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് root a into b means what? root a into root b. അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? യെസ് പറ്റും. ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൂട്ട് 2ൻ്റെ മേളിലും എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ മേളിലും നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ √2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല, √2 തന്നെയാണ്. ഇതിനെയോ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്. എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ, എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്. അപ്പം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മീൻസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എക്സ്. So square root of x square is x. But square root of 2x square is what? √2 into x. So we are going to write √2 into x by square root of 9y square. Square root of 9y square means what? Square root of 9 into square root of y square. The square root of 9 is what? 3. 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 into 3 ആണ്. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 3. ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് y സ്ക്വയർ മീൻസ് y. സോ 3y. ആൻസർ ഈസ് 3y. അപ്പോൾ 9ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 3 ആണ്, y സ്ക്വയറിൻ്റെ y ആണ്. അപ്പോൾ 3y. Square root of 3a square by say 25b square. So how will you write? Square root of 3a square divided by square root of 25b square is equal to, ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ √3. √3ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ്? അത് തന്നെ. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 3 ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലേ. സോ ലൈക്ക് ദിസ്. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മീൻസ് വാട്ട്? എ. ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 25. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 25 5 ആണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ എന്താണ്? ബി ആണ്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ഐ ക്യാൻ write it in another page. ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 25b സ്ക്വയർ അല്ലേ. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 25b സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 25 ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 5 into 5 അല്ലേ. 5 into 5. സോ 5. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 25 is 5 ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇൻറ്റു ബി. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു ബി. അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം ബി വരുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആവും. ഇൻറ്റു ബി. സോ 5 into b. 5 into b means 5b. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 5b എഴുതിയത്. Now
if it is square root of 50 plus square root of, see, when we are asked to add these square roots, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേറെ സ്ക്വയർ റൂട്ട്, ഇത് വേറെ സ്ക്വയർ റൂട്ട്, ഇത് വേറെ സ്ക്വയർ റൂട്ട്, അപ്പോൾ സിമിലർ അല്ല. അപ്പോൾ വി കനോട്ട് ആഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കണം. 50 സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കണം, 32 സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കണം, ഇതിനെയും ഏറ്റവും ചെറിയ സിംപ്ലസ്റ്റ് ലോവസ്റ്റ് ഫോമിൽ ആക്കണം. എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് സിമിലർ റൂട്ട്സ് ആണോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ഡിസൈഡ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം 50 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 25 × 2, 25 + 2, 25 + 25 50 അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 25 × 2 എന്താണ്? 25 × 2 50. എന്തുകൊണ്ടാണ് 25 എടുത്തത്? 25 is a perfect square. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ 50ൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടർ ചെയ്യുക. 50യുടെ പ്രൈം ഫാക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 2 25 സാർ, പിന്നെ 5 × 5. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5. അപ്പോൾ 2 × 5 × 5 സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ്. അപ്പോൾ 5 × 5 പുറത്ത്, മീൻസ് 5 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് പോകും. അപ്പം is equal to 5√2. Anyway, so here, okay, let us do 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5. 32. Now 4 8s are 32, 4 8s are 32, അല്ലെങ്കിൽ 16 2s are 32, 16 2s are 32. അത് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ 16 2s are 32 എന്ന് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടർ ചെയ്യാം. 32ൻ്റെ 2 16s are, 2 8s are 16, 2 4s are, 2 2s are. But how many times? 1 2 3 4 5. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം 2⁵5 എന്താണ്? 32. അപ്പോൾ 2ന് 5 ടൈംസ് വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 16 × 2, 16 × 2 is equal to 32 എന്നറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 32 is equal to what? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 16 × 2. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 16 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 16 × സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 16 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ, 16 4 × 4 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 16 എന്താവും? 4 ആവും. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് 4√2. ഈ √2 അങ്ങനെ തന്നെ 4√2. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളിത് മൊത്തം എഴുതണം. എന്താണ്? 32നെ പ്രൈം ഫാക്ടർ ചെയ്തിട്ട് 2 × 2 × 2 × 2 5 ടൈംസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 ടൈംസ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 ടൈംസ് എഴുതി. അപ്പം 32 കിട്ടും. പ്ലസ് 27 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 × 3 × 3 അല്ല, 3 × 3 × 3. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ 2 ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട്? ഒരു പേരുണ്ട്, പിന്നെ വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 2 പുറത്ത് വരും, പിന്നെ വേറൊരു 2 പുറത്ത് വരും. അപ്പോൾ എത്ര 2 പുറത്ത് വരും? ഇതിൽ നിന്ന് 2 പുറത്ത് വരും. ഇവിടെ ഒരു പേരുണ്ട്, ഒരു പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേർ പുറത്ത് വരും, ഒരു പെയർ ഓഫ് 3 പുറത്ത് വരും. സോ ഇവിടെ ഒരു പേരുണ്ട്, അപ്പം 5 പുറത്ത് എഴുതുക. എന്നിട്ട് റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ 2 പുറത്ത് വന്നു, ഇനി ഈ 2 പുറത്ത് വന്നു. അപ്പം 2 × 2 എത്രയായി? 4. ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 2 മാത്രം. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 2. ഇനി ഇവിടെയോ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പേര് പുറത്ത് വരും, ആ 3 പുറത്ത് വന്നു. എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 3 മാത്രം. അപ്പം √3. സോ ഹിയർ സെയിം ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സെയിം ആയിട്ടുള്ള സിമിലർ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ? യെസ്, സിമിലർ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ √2 ഉണ്ട്, ഇവിടെയും √2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് വേറൊരു വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും സിമിലർ റൂട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 5 + 4 9. 9 മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, √2 എഴുതണം അല്ലേ? 9√2. പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? 3√3. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇവിടെ √2 ആണ്, ഇവിടെ √3 ആണ്. അപ്പോൾ വാല്യൂസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ സിമിലർ അല്ല, സിമിലർ റൂട്ട്സ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് വി സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദി ഫൈനൽ ആൻസർ, 9√2 + 3√3. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ
you do the problems. Okay, so in this video we will cover this much, and uh, there are other questions, there are a few other questions which we will do in our next video. Anywhere any doubts, please ask, please note it down. ഇത് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക, മീൻസ് ഇത് എഴുതുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എഴുതുക, എന്നിട്ട് like wherever you are having doubts, please note it down and ask me in our next class. Okay, till then, take care and thank you.